یہ بتانا ہے خالی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جس کے اندر کون سے مقامات پہ جانا ہے، کیسا ہے، خالی ایک نقشہ آپ کے ذہن میں رکھنے کے لیے. یہ جو فوٹوز اور پکچرز آپ کو یہاں پر دکھائے جائیں گے وہی چیز انشاءاللہ آپ کو بروچر کی شکل میں بھی یہاں پر دے دی جائے گی. جو امیجز یہاں پر ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا. یہ ایک حج گائیڈ ہے. جب آپ 5 دن کے سفر کے لیے نکلیں گے اس گائیڈ کو اپنے ہاتھ میں رکھیے. مکہ سے نکل کے کہاں جانا ہے ایروز کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو دے دیا جائے گا. جو لوگ حج کو جا رہے ہیں یہ بروچر لے لیجیے پہ. جو حج کو جانے سے وہی لوگ لے لیجیے. بروچر رکھ دیجیے نیچے انشاءاللہ. آخر میں آپ دیکھ لے سکتے ہیں سارے پکچرز یہاں سامنے آنے والے ہیں. چلو تمام تفصیلات مسائل تو آپ لوگ معلوم کر چکے ہیں علماء کرام سے. مختصر خالی نقشہ ذہن میں رکھیے. یہ موٹی موٹی باتیں کیا کرنا ہے یہ ہے، کیسے کرنا ہے علماء کرام آپ کو بتا چکے ہیں. کیا کرنا ہے نقشہ اپنے ذہن میں رکھیے. حج کے مکمل دن 5 ہے. کتنے دن ہیں؟ پہلا سلائڈ 5 دن ہے. 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ. یہ 5 دن میں حج مکمل ہو جاتا ہے. 13واں جو دن ہے یہ آپشنل ہے. اگر کوئی رہنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہوگا. اگر کوئی گھر جانا چاہتا ہے اس کے اختیار کی بات ہے. سورہ بقرہ میں کہا گیا 12 دن چلے جانے میں کوئی گناہ نہیں، 13ویں دن رکنے میں بھی کوئی گناہ نہیں. سلائڈ بدلی. حج میں جن جن جگہوں پر آپ کو جانا چاہیے اس کی مختصر تعریف جو سو یہاں پر ہے. پہلے مکہ میں آپ جب بھی حج کے لیے پہنچیں گے سب سے پہلے حج تمتع کا ہی ہے طریقہ، اس کے علاوہ دوسرا طریقہ نہیں بتایا جا رہا ہے. آپ جو سو یہاں جا کے جو سو عمرہ کریں گے. مکہ شہر آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا. نیکسٹ صفا مروہ پہاڑی آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا سعی کے لیے. نیکسٹ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو مینا کا میدان جانا پڑے گا. نیکسٹ اس کے بعد آپ کو عرفہ کا میدان جانا پڑے گا. نیکسٹ اس کے بعد آپ کو مزدلفہ جانا پڑے گا. نیکسٹ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو جمرہ کے پاس کنکری ماننے کے لیے جانا پڑے گا. نیکسٹ بس یہ تمام جگہ ہیں جہاں پر آپ کو حج مکمل کرنا ہے. اب مختصر گائیڈ ہے. عام طور پہ ذہن سے بات پہلے نکال دیجئے. جو بھی لوگ پہلی مرتبہ حج کے لیے جاتے ہیں جا کے آئے سو والے لوگ کنفیوز کر کے چھوڑ دیتے. یہ سمجھتے کہ روڈ کیسے کی، گم جاتے کی، رستے ملتے کی نہیں ملتے کی، ارکان پورے ہوتے کی نہیں ہوتے کی. اتنا سمپل ہے یہ حج کا پورا میپ. انشاءاللہ یہ ہاتھ میں آنے کے بعد مزید دین کی آسانی آپ کو معلوم ہو جائیں گی. نیکسٹ سب سے پہلا کلپ دیکھیے، بڑھائیے. بس حج کا جو پورا نقشہ ہے مکہ شہر، مزدلفہ، عرفہ، مینا، یہ سارے کے سارے اصل میں ایک ہی لائن میں آپ کو دکھیں گے. کوئی الگ الگ 10 جگہوں پہ آپ کو مائنڈ ڈائیورٹ کرنا نہیں ہے. سب سے پہلے ہم مکہ شہر جائیں گے. مکہ شہر سے یہاں پر مینا کا یہ جمرے ہیں، جمروں کے بعد مینا ہے، مینا کے بعد مزدلفہ ہے، مزدلفہ کے بعد عرفہ ہے. اگر آپ دیکھیں گے اتنا آسان یہ میپ ہے. ساری چیزیں ایک ہی لائن کے اندر ہے. اور تجربے کار آدمی کے اگر آپ ساتھ جائیں گے بہت ہی کم وقت میں حج کر کے نکل جا سکتے. عام طور پہ ٹریول ایجنٹ کے ساتھ جانے میں جو سو پریشانی ہوتی ہے وہ لوگ اپنے حال پہ چھوڑ دیتے. لیکن اگر آپ کے گروپ کے اندر کوئی تجربے کار آدمی ہے اس کو ساتھ رکھیے، بہت ہی تیزی سے آپ حج کر کے نکل سکتے. یہ جگہ یاد رکھیے، ادھر ادھر جانا نہیں ہے، صرف ایک ہی لائن میں تمام چیزیں. نیکسٹ سب سے پہلے ڈے 1 حج کا جو پہلا دن شروع ہوگا وہ 8 ذی الحجہ کو شروع ہوگا. یہ بروشر کے اندر آپ کو یہ 8 ذی الحجہ کے دن پہلے دن کیا کام کرنا ہے مختصر لکھ دیے گئے. مسائل علماء کے پاس ہے. پھر بھی اگر وہاں جانے کے بعد بھی ڈاؤٹ ہے آپ یہاں مسجد سے نمبر لے لیجیے، شیوخ کے نمبر دیں گے، آپ مسائل پوچھ سکتے. لیکن کرنا کیا ہے مختصر انداز میں بیان کر دیا گیا ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. 8 ذی الحجہ کو آپ کو اپنی ہوٹل سے نکل کے جو جب یا مکہ شہر سے نکل کے جب بھی آپ سیدھا جائیں گے کہاں پر مینا. کہاں جائیں گے 8 ذی الحجہ کو مینا. ذہن میں رکھیے 8 ذی الحجہ کو مکہ سے ہوٹل سے نکل کر یا فجر کی صلاۃ ادا کرنے کے بعد آپ سیدھا مینا جائیں گے. آپ کے پاس ایرو موجود ہے. مینا جا کر کیا کرنا ہے 8 ذی الحجہ کو مکہ سے دوبارہ احرام باندھ کر یہ نیت کریں اللہم لبیک حجن. کیا نیت کریں گے اللہم لبیک حجن. اور اس کے بعد آپ جو سو نیت کرتے ہوئے جو سو یہاں پر چلے جائیں گے مینا کے میدان میں. دوسرا کام جو آپ کو یاد رکھنا ہے 8 ذی الحجہ کو فجر کی صلاۃ کے بعد مینا کے لیے روانہ ہونا ہے. کہاں پر پڑھیں گے فجر کی صلاۃ مکہ میں پڑھیں گے. تیسرا پوائنٹ جو 8 ذی الحجہ کے لیے آپ کو یاد رکھنا ہے وہی ہے 8 ذی الحجہ کو مینا کے اندر ہی ظہر صلاۃ ادا کرنا ہے، عصر صلاۃ ادا کرنا ہے، مغرب صلاۃ ادا کرنا ہے، عشاء صلاۃ ادا کرنا ہے. اور رات میں قیام بھی 8 ذی الحجہ کو کرنا ہے. دوسرے دن 9 ذی الحجہ کی فجر کی صلاۃ بھی آپ کو مینا کے میدان ہی میں پڑھنا ہے. لیکن خاص بات یاد رکھیے ظہر صلاۃ، عصر صلاۃ، عشاء صلاۃ یہ تمام تینوں صلاۃ کو آپ قصر کریں گے. کیا کریں گے آدھی کر کر پڑھیں گے. مغرب کے 3 کے 3 پڑھنا ہے، فجر کے 2 کے 2 پڑھنا ہے. یہ پہلا دن ہے. بولیے پہلے دن سب سے پہلا کام کیا کریں گے مکہ سے نکل کے مینا جائیں گے. مینا میں کتنی نمازیں ادا کریں گے آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء. دوسرے دن کی فجر بھی. لیکن فجر کی نماز 8 ذی الحجہ کو کہاں پڑھیں گے
मक्का में शहर में पढ़ के कहां चले जाएंगे? मीना के दम है। बस पहले दिन का नक्शा जहन में मुख्तसर बिठा लीजिए, क्या तलबिया पढ़ना है, क्या दुआएं करना है, अज़कार क्या पढ़ना है, कुरान मजीद की तिलावत है, हदीस को समझना है, उलमा के साथ बैठ के कुछ नसीहत हासिल करना है, लोगों को नसीहत करना है, लोगों से जो अच्छी बातें सीखना है, सब अपने काम अपनी जगह रहेंगे, लेकिन आपको जो करना है वो याद रखिए। नेक्स्ट, ये है मीना का मैदान। आज जिलहज्जा को कहां जाएंगे आप? मीना के मैदान के अंदर। मीना के अंदर एक बात याद रखिए, उलमा से आप क्लियर कर लीजिए इस बात को, ट्रैवल एजेंट्स बाज ये करते हैं, मीना के मैदान के पीछे के हिस्से में मुजदलिफा शुरू होता है। इकोनॉमिकल क्लास जो होती है, कम पैसों में जो हज करवाते हैं, वो लोग टेंट मीना के अंदर नहीं लेते, वो लोग मुजदलिफा के अंदर लेते हैं, और आपको ये बोलते हैं मीना में पूरी जगह फुल हो गई, इसलिए मुजदलिफा में यहाँ के उलमा इजाजत दिए। अपने उलमा से पूछ लेके जाइए कि आके आप प्राइवेट जितने हज कंपनीज हैं इनके ऊपर प्रेशर डाले के मीना के अंदर ही क़याम करना जरूरी है, ये आप मसला उलमा किराम से पूछ लें, इस बात का ख्याल रखें। मीना के अंदर आ जाएंगे, आज जिलहज्जा को ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा दूसरे दिन की पढ़ेंगे और तमाम नमाजों को क्या करेंगे? असर करेंगे। ये 8 जिलहज्जा का पिक्चर जहन में रखिए, आपके हाथ में ब्रोचर भी है, लेके जाइए। नेक्स्ट, 9 जिलहज्जा को हम 8 जिलहज्जा को कहां पहुंचे थे? मीना में। अब यही सीधी लाइन में 9 जिलहज्जा को हम निकलेंगे फजर की सलाह अदा करके, कहां के लिए? अरफा के लिए। रेड लाइन देखिए, रेड लाइन आपको लेकर आ जाएगी कहां पर? अरफा के अंदर। अरफा के अंदर जब आप 9 जिलहज्जा को आ गए, अब सोचिए यहां पर क्या करना है। सबसे पहला काम जो आपको करना है, मीना में फजर की सलाह अदा करके निकलेंगे आप कहां पर? अरफा के लिए। उसके बाद अरफा में आ जाने के बाद अरफा में खुतबा सुने, कब? ज़ोहर की सलाह से पहले, और ज़ोहर और असर को जमा कर कर पढ़ें, यही सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके अलावा एक ही हज हुआ, यही तरीका मिला, दूसरा कोई तरीका नहीं है। जमा करके पढ़ेंगे और कसर करके पढ़ेंगे, जमा करके खसरी पढ़ेंगे। फिर यहां पर कब तक रहेंगे? सूरज डूबने तक यहीं पर रहेंगे। कब तक रहेंगे? सूरज डूबने तक। जैसे ही मगरिब का वक्त शुरू हुआ, सूरज जैसे डूबला, थर्ड पॉइंट को याद रखिए, अरफा से निकल जाना है मुजदलिफा की तरफ। कहां निकल जाना है? मुजदलिफा की तरफ आपको अरफा से निकल जाना है। चौथा पॉइंट खास तौर पर याद रखिए, यहां पर जैसा सूरज डूबेगा, गुरूब आफ्ताब होगा, आपको अरफा के अंदर मगरिब की सलाह अदा करना नहीं है। आप डूबते ही आपको सिग्नल मिल गया कि अब आप मुजदलिफा निकल जाना। यहां से निकलेंगे सीधा मुजदलिफा। मुजदलिफा में जाके क्या करना है आगे बताएंगे, लेकिन निकल जाना है। खास बात याद रखिए, अरफा के मैदान में जब भी आप हैं, इसके हुदूद हैं। उलमा इकराम ने कहा अरफा के अंदर दिन, अरफा के मैदान ही में आपको क़याम करना। जितनी बाउंड्री है, घूमने निकल गए उसके बाउंड्री के आगे, तो उलमा इकराम ने कहा आपको मोहतात रहना चाहिए, उसकी बाउंड्री क्रॉस करके आप क़याम ना करें, अरफात के अंदर ही क़याम करें। तो बोलिए 9 जिलहज्जा को हम मीना से कहां पर जाएंगे? अरफा में। अरफा में कौन सी नमाज अदा करेंगे? ज़ोहर और असर मिलाकर करेंगे, और उसके बाद खुतबा जो दिया जाएगा, पहले खुतबा सुनेंगे, उसके बाद मगरिब और इशा अरफा में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये अरफा का मैदान है, ये अरफा का मैदान है, जहां पर भी आपका टेंट दे दिया गया, बैठ जाइए, जहां जगह मिली वहां पर बैठ जाइए। नेक्स्ट क्लिप पेश करिए, इसको ज़हन में रखिए। अरफा में देखिए, पर्सनल तजुर्बेकारी वाली जो उलमा कराम और दीगर अहले इल्म जो बता है, आप प्राइवेट एजेंट से जाइए या गवर्नमेंट वालों के साथ जाइए। अरफा के मैदान को जैसा आप 9 तारीख की मगरिब होते ही छोड़ दिए, 10 की मगरिब शुरू हुई, आप पूरी दुनिया को भूल जाइए। यहां से आपको ना आपका प्राइवेट एजेंट पूछने वाला है, ना हज कमेटी वाले पूछने वाले हैं। आपके साथ अगर आपके घर वाले हैं, हमेशा याद रखिए बैग में खाने पीने का सामान अच्छा रखिए, पानी अच्छा रखिए, टॉयलेट्स वगैरह हर चीज का इंतजाम है। अरफा के बाद आपको कोई नहीं पूछता एक दिन तक। यहां से जो अहम हज का सबसे अहम दिन है, अरफा के बाद निकल के वहां जाके तमाम काम करने का, यहां से सबको भूल जाइए। अब मगरिब की सलाह पढ़ के आप निकलेंगे, कहां पर जाएंगे? मुजदलिफा। मुजदलिफा में टेंट वगैरह नहीं रहते, बहुत कम रहते। जहां जगह मिली वहां पर अच्छी जगह लेके, अगर खवातीन साथ है तो साइड में, या इस तरह के टेंट मिलते हैं छोटे, 2 आदमी 3 आदमी की वजह से टेंट ले लीजिए। जहां जगह मिली मुजदलिफा पे, रोड पे, पहाड़ों में, मट्टी में, जहां जगह मिली आपको टिक जाना है। रात भर यहीं पर जो सो क़याम करेंगे। जैसा अब्दुल मक्की साहब ने कहा, यहां पर आराम करना जो सो सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यहां पहुंचने के बाद सबसे पहला काम हमको क्या करना है? मुजदलिफा पहुंचकर सलाम, मगरिब और इशा जमा करके कसर पढ़ना चाहिए। मगरिब के 3 रकात पढ़ेंगे, दूसरी इकामत देंगे, इशा के 2 रकात पढ़ेंगे। उलमा इकराम जैसा अब्दुल मक्की साहब ने कहा कि वितर पढ़ लेना, चाहे तो पढ़ ले, नहीं पढ़ने के लिए उलमा इकराम ने जो सो सख्ती नहीं की, अगर पढ़ना चाहे तो वितर यहां पढ़ लेना चाहिए। मुजदलिफा में 10 जिलहज की सुबह सलाह फजर अदा करके तुलू आफ्ताब से पहले मीना निकलना। रात भर यहां क़याम करेंगे। कहां पर क़याम करेंगे? रात भर मुजदलिफा में।
जैसा फजर की सलाह का वक्त होगा, फजर पढ़ना, सूरज निकलने से पहले निकल जाना मीना की तरफ में। नेक्स्ट स्लाइड पेश करिए। अब आ गए आप डे 3 में, 2 दिन आपके मुकम्मल हो गए। ये बहुत टफ दिन है आपको। यहां पर अगर आप तीसरे दिन में सारे काम कर लिए समझिए, बाकी के 2 दिन आपके आराम से गुजरते। या अगर आप जरी सी भी हल्कसी करें, जरी सी भी थकन के बारे में करें, टैबलेट्स वगैरह रख लेके जाइए, चुस्ती लाना, निकल जाना, ये दिन आपके काम हो गए, सारे काम आसान हो जाते। 10 जिलहज्जा को आप डे 3 कहां निकलेंगे? यहां एरो मार्क आपको बताया जा रहा है, मुजदलिफा से रेड मार्क देखिए, कहां जा रहे हैं? मुजदलिफा से मीना के मैदान में। फजर की सलाह अदा करे, तुलू सूरज निकलने से पहले मुजदलिफा से निकल गए मीना की तरफ। मीना की तरफ जैसे गए, जाते सबसे पहला काम करना है ये जमरा को 7 कंकरियां मारना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहते हुए 7 कंकरियां मारेंगे। 7 कंकरियां मारने के बाद किबला रुख होकर दुआ करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस अमल को करना जो सो अच्छी बात है। यहां पर दल हिज्जा को तुलु आता से पहले मीना की तरफ चले और जमरा अकबा को 7 कंकरियां मारे। हर कंकरी मारते वक्त अल्लाहु अकबर कहें। पॉइंट नंबर 2 जो जहन में रखना है, कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी देना है। अगर जानवर साथ हो तो आप जानवर साथ ले जा रहे हैं तो आप कुर्बानी अपने हाथ से दे सकते। नहीं, गवर्नमेंट के पास अगर आप टोकन दे दिए तो आपकी कुर्बानी नहीं दे देता, आप आगे के अरकान करना शुरू कर दीजिए। तीसरा अरकान क्या है? कुर्बानी देने के बाद या टोकन आ गया तो उसको भूल जाइए, अरकान आगे पीछे हो सकते। कुर्बानी देने के बाद सर के बाल मुंडवाएं और औरतें भी उंगली के साइज के बराबर या उससे थोड़े से कम अपने बाल नीचे के हिस्से से चोटी जमा करके काट लें। चौथा पॉइंट, उसके बाद गुस्ल करके सादा लिबास पहन लें। मीना में आपका जहां भी टेंट है वहां पर गुस्ल कर लेना, सादा लिबास पहन लेना। और क्या करना है आपको? उसके बाद तवाफ करने के लिए आपको निकलना है। कहां पर निकलना है? मक्का। खास बात याद रखिए, उम्रा में सही करने के बाद बाल निकालना है, या बाल पहले से निकाल लेके आपको जाना है। दूसरी बात याद रखिए, आमतौर पे लोग ये करते, कंकरी मार के फिर रिवर्स मीना में टेंट को जाते, उसके बाद यहां पीछे से बसेस मिलते, लारियों में मान लेते ले जाते, वहां ले जाना। सादा लिबास आप रख लेना। जैसे जमरा को कंकरी मारे, या खरीब में बड़े बड़े टॉयलेट्स, वॉशरूम, बाथरूम का इंतजाम रहता, वहीं नहा लेना जमरा के करीब, वहीं कपड़े बदल लेना। और एक रोड है जो जमरा से लेकर टनल है, जो आप पैदल पैदल गए तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटे में आपको मक्का छोड़ देती। आप रिवर्स गए समझिए, अगर टेंट में वहां आएंगे फिर आपको इतना दूर आना पड़ता, पैदल चलने में हालत थक जाती है आपकी। खासतौर पे बुजुर्ग अगर है तो कपड़े साथ लेके निकलिए। उसके बाद जो यहां आइए, जमरा को कंकरी मारेंगे, गुस्ल करेंगे, यहीं से पैदल आप निकल जाओ सांस लेके। मक्का पहुंचे, मक्का पहुंचते क्या करेंगे? मस्जिद हराम पहुंचकर बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाएंगे और तवाफ शुरू करते वक्त हजर अस्वद की तरफ रुख करके कहेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें, और हर चक्कर पर हजर अस्वद के पास पहुंचकर अल्लाहु अकबर कहें, हाथ उठाकर। खरीद जाने का मौका मिला तो बोसा दे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तवाफ के बाद 2 रकात नफिल नमाज आपको अदा करना है मुकाम इब्राहिम के पीछे। उलमा इकराम ने कहा पूरे मक्के में, हरम के अंदर कहीं भी जगह मिल गए तो पढ़ सकते, मुकाम इब्राहिम के पीछे मिल गए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, सफा मरवा की चक्कर से, उसके बाद कहां जाएंगे? सफा मरवा की चक्कर लगाने। वहां पर सफा मरवा चक्कर से फारिग होने के बाद वापस चले जाना है मीना, और बाकी दिन आपको मीना में गुजारना है। ये अगर आप एक सांस में अगर कर लिए पूरा काम, आप फारिग हो गए समझिए अहम कामों से। नहीं 13 को करेंगे, 12 को ये चक्कर में आप रहे, आपको वो लुत्फ नहीं आ सकता। लिहाजा ये दिन, तीसरा दिन बहुत अहम है। मुजदलिफा में आप आराम करके तंदुरुस्त हो जाइए, अच्छे खा पी के, दवा वगैरह जो भी है। ये पूरा दिन भागम दौड़ी का कभी होता ये, आपको जब आप तवाफ करने जा रहे हैं ऐसा जगह मिल जाती नहीं, बड़ा बड़ा घेरा हो जाता, एक एक चक्कर लगाने के लिए 40 से 35 मिनट आपको लग सकते। इस सूरत में आप करना, चक्कर लगा लेना, जितना हो सके चक्कर लगा लेना, नमाज पढ़ लेना, सांस लेना, जमजम पीना। उसके बाद रातों रात मीना निकल के आ जाना। दूसरे दिन जाएंगे बोल के नहीं, मीना में वही दिन रात में क़याम करना आपके लिए रोज़ जरूरी है। मीना को रात में आ गए, इत्मीनान में हो गए, आप कहीं जाना नहीं है। 4th डे 5th डे आपको मीना के अंदर ही गुजारना है। नेक्स्ट स्लाइड बदलिए। जमरा को जो कंकरी मारना है, 3 जमरा है, 3 में से किसी एक को जो सो कंकरी मारना रहता। और खरीब से ये दिखता आपको 3 फ्लोर्स बना दिए गए, 3 फ्लाईओवर है। बुजुर्ग लोग हैं, नीचे से मत जाइए, सीधा फर्स्ट फ्लोर चढ़ जाओ, और रश दिख रहा सीधा सेकंड फ्लोर चढ़ जाओ। इतने बेहतरीन इंतजाम हो गए 3 फ्लाईओवर्स बनने की वजह से, कोई भी जाके दोस्तों कंकरी आराम से मार सकता। लिहाजा लेडीज साथ है तो फर्स्ट फ्लोर चढ़ जाइए आप, बुजुर्ग साथ है तो सेकंड फ्लोर चढ़ जाइए आप अकेले तो नीचे ग्राउंड फ्लोर से जाना, कंकरी मार देना। इतना बड़ा यहां पर पिलर बना दिए, कहीं भी जाके लग गई तो काफी है। उसके अंदर एक अहाता है, अहाते में भी गिर गई तो कोई हरज की बात नहीं है। स्लाइड बदलिए। जैसे कंकरी मारेंगे सीधा निकल जाना, कहां पर? मक्का। 7 चक्कर लगा लिए। स्लाइड बदलिए। उसके बाद सीधा सफा मरवा चले गए, यहां पर 7 चक्कर करा लिए। उसके बाद सीधा रात और रात निकल के कहां पर आ गए? मीना के मैदान में। मीना में होता है रात में, अब आप थक के जो आते यहां से,
صفا مروا سے کر کے آپ کو بس والا چھوڑتا کہاں پر؟ جمرے کے پاس چھوڑتا. اب جمرے سے آپ کا ٹینٹ ہندوستان کا جھنڈا دیکھ لیتے جب آپ جائیں گے تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا, رات کی نیند کی غشی رہتی. لہذا کپڑا لے جانا, جہاں جگہ ملی میدان میں رات میں وہیں سو جانا. مینا کا رات کا قیام بھی ہو جاتا, تھکن بھی تو ہو جاتی, صبح فجر پڑھ لے کے پھر آپ کو یہیں جمرہ کے پاس آنا ہے. سلائڈ بدلی. نیکسٹ ڈے چوتھے دن رات میں مینا کو پہنچ گئے آپ, 10 ذی الحجہ کو مینا میں قیام کر لیے, ٹینٹ کو مت جائیے, وہیں جمرہ کے قریب آرام کر لیجئے کہیں بھی مینا کی جگہ میں. جیسے آرام کر لیں گے صبح 4th ڈے آپ کو کیا کرنا ہے؟ زوال کے بعد یعنی فجر کی صلاح ادا کر لینے کے بعد جیسے وقت گزر جاتا, لگ بھگ 11:45 یا 12 بجے سورج زوال ہوتا, گرتا, جیسے گرا سورج آپ کو نکل کے 7 کنکریاں لے کر جانا ہے ہر ایک جو سو جمرہ کو کنکری ماننے کے لیے. مینا کہاں جائیں گے؟ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, تینوں کو 7 کنکری ماننا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے جیسا کنکری مارے قبلہ رخ ہوئے, اللہ تعالیٰ سے دعا کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, مسنون طریقہ ہے, پلٹ کے واپس کیمپ کے اندر آ جائیے. ڈے 4 میں اتنا ہی کام ہے, اذکار, قرآن پڑھنا, ترجمہ پڑھنا, حدیث ہے, علماء سے درس سیکھنا, لوگوں کو نصیحت کرنا, خود نصیحت حاصل کرنا, یہی کام میں وقت بتا دے رہی ہے. نیکسٹ ڈے 4 گزر گیا, جمرہ میں سیم کنکری ماننا ہے, مینا کے اندر واپس آ جانا ہے. ڈے 5 لاسٹ دن حج کا, پھر بھی آپشنل ہے 12 کو آنے والوں کے لیے لاسٹ دن حج کا. کیا کرنا ہے 12 کے دن؟ پھر ٹینٹ سے نکلے سیدھا گئے 1 2 3 تینوں کو 7 کنکریاں مارے. مان لینے کے بعد اگر آپ نکلنے کا ارادہ ہے, 12 تاریخ کو نکلنے کا ارادہ ہے, تو پورا سامان لے کے آ جانا مینا کے پاس, بیگا لٹکا لے کے. اور مینا کو جاتے وقت حج کے 5 دنوں میں 2-3 جوڑے کپڑے رکھیے, بس کھانے پینے کا سامان رکھیے. پورے بیگا اٹھا لے کے اگر گئے آپ پھر آپ تھک جاتے, بیگوں پہ آپ کو بٹھانا پڑتا بعد میں. لہذا جو سو یہاں پر جب آپ جائیں گے 5ویں دن لاسٹ ڈے, بیگا لگا لیجئے پیچھے, کپڑے اپنے سامان جو بھی ہیں, ٹینٹ سے نکلے 1 2 3 تینوں کو 7 کنکریاں مارے, سیدھا ٹنل کا راستہ پکڑے, مکہ چلے گئے آدھے گھنٹے کے اندر. کون سی ہوٹل میں جا کے آپ کا حج ختم. 5واں دن. اس کے بعد آپ کے اختیار کے بدلے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا کہ 13 تاریخ کو بھی رکوں, تو آپ کا کام یہ ہے 12 تاریخ کے دن اگر آپ غروب سورج ڈوبنے تک اگر آپ مینا میں ہیں, رکنے کا ارادہ نہیں ہے, 12 کو چلے جانا ہے, 12 کو چلے جانا کا ارادہ ہے تو عصر تک نکل جانا. لیکن اگر سورج ڈوب گیا اب آپ پر لازم ہو گیا کہ 13 کے دن بھی آپ جو سو مینا کے میدان میں رکنا ہے. لیکن اگر جو آدمی رکنا چاہتا ہے, ٹینٹ والے تو ٹینٹ خالی کر دیتے ہیں آپ کو, 12 تاریخ تک کی ان کی سروس رہتی ہے. اس کے بعد وہاں پر ایک مسجد ہے جمرہ کے قریب, کیا نام ہے, مسجد خیف یا خیف. اس مسجد میں آرام سے جینٹس کے لیے انتظام رہتا ہے, لیڈیز کو بھیجا دیجیے, اگر جانا چاہے تو جینٹس آرام سے وقت گزار سکتے ہیں. سلائڈ بدلیے. سیم 12 کے دن کنکری ماننا, آنا ہے تو مینا میں, نہیں تو ڈائریکٹ یہاں سے مکہ نکل جانا. نیکسٹ سلائڈ. 13واں دن جو آپشنل ہے, کرنا چاہے سو لوگوں کے لیے, مسجد خیف میں رات بسر کیجئے جو مینا کے احاطے کے اندر ہے. ظہر کی نماز وہیں پر ادا کیجئے, ظہر پڑھ کے اپنا سامان لے کے نکلیے. تینوں جمرہ کو 1 2 3 7 کنکری ماریے, وہی ٹنل سے سیدھا نکل جائیے, آدھے گھنٹے کی طرف مکہ آ جائیں گے. اس کے بعد جو بھی ہوٹل ہے ہوٹل میں چلے جائیے. آپ کے حج کے تمام ارکان جو سو مکمل ہو گئے. مین دن آپ کا مزدلفہ سے آنے کی رات کا ہے. وہ دن اگر آپ تھک گئے, آپ لطف حاصل نہیں کر سکتے, وہ دن تھکنا نہیں, کسی بھی طرح ہمت کر کے آپ سارے ارکان اس دن ادا کر لیے, انشاءاللہ تمام ارکان ادا ہو جائیں گے. سلائڈ بدل دیجئے. مکہ آگے ہوٹل چلے گئے, فرسٹ سلائڈ ڈال دیجئے. یہ تمام مختصر ہیں. مسائل یہ ہے, بروچر جو آپ کو دیا گیا ہے یہاں پر سارے ایرو مارکس ہے اس کے اندر. ریڈ ایرو مارک جو ہے وہ کرنے کا ہے, بلو جو ہے وہ بتاتا نا راستہ کل آنے کا ہے. جو بھی آرام سے کچھ بھی آپ کبھی بھی اس کے اوپر فون نمبر کر کے پوچھ لیجیے. مسائل یہاں پر علماء کرام موجود ہے, پوچھ سکتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.